استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضوان الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالحسوس لصاحب هذا الراتب وبنية صاحبه وإلى حضرة النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم الخير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رطوبا للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير لداركم فيها سبع لها شريكا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم بنفس الرزق بل لجوا في أرض ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دانكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه البنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل عليتم إن أركني الله وما يا رحيمنا وما يجير الكافرين من عذاب أليم قل
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين وما رأيتم من أسماء ماءكم ورفع يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الصدق وبلغ الرسول النبي الكريم المختار صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاكرين ذاكرين الأمرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر جليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسنة والحمد معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل ذكري لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. قد وصلت وصل وسلم على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين التابعين والملائكة المقربين وعليه والكربين والشهداء والصالحين وعلى كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء منا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا الخاطر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباد وصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم الآخذين عنهم شيخ لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيقل نوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد البدوي والسيد أحمد الرفاعي والسيد ابن الدسوقي. وقد بهذا الوقت لا يكون في عونهم وصولهم وفروعهم وعلى سلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام الحقيقة المنشئ سيد المصطفى الباقر بن كمال الدين وأصوله وفروعه ولسلسلته والآخذين عنه شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى ساداتنا على نبينا وسوسن سيد الشيخ عبد الأندلس وسائر ساداتنا الوصية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الأقوات ومحمود الرحمن الشيخ محمد بن المكرم السماد وتلامذته وأهل سلسلته والآخذين أنه قدس الله روحه ونور ضريقه ونعلينا والحمد لله والبركة علوم بالدين والدنيا والآخرة شيخ لدينهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ووالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أنه ما يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويبدو علينا دين الإسلام ويتمنى عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك أمنا واغفر لنا شر ما أهمنا وعلى حبك وهم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر لنا واغفر لهما لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا يا الله.
اللهم استجب دعاءنا يا الله، اللهم استجب دعاءنا يا الله، واشفي مرضانا يا الله، واشفي مرضانا يا الله، واشفي مرضانا يا الله، وارحم موتانا يا الله، وصل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أكبر الله ومنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الدار وسر لسان في جميع الأسماء والصفات. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita selalu dan senantiasa untuk mengucap syukur kepada Allah. Di mana kita bersyukur kepada Allah, karunia nikmat Allah pada kita sangat banyak. Daripada banyaknya nikmat Allah itu, kadangkala kita menghitung daripada nikmatnya itu. Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung daripada nikmatnya yang banyak pada kita. Yang Allah suruh bagi kita adalah untuk selalu mensyukuri daripada tiap-tiap nikmat yang ada pada kita, berbentuk berupa apapun. Nah, jadi wajib bagi kita untuk kita syukuri. Yang nyata dan jelas nikmat pada saat ini dapat kita merasakannya bersama adalah daripada nikmat umur dan nikmat sehat. Dengan umur dan sehat yang ada pada kita saat ini, maka sangatlah berharga. Nah, kalau saat ini kan kita diuji oleh Allah dengan wabah atau penyakit. Nah, kalau sudah merasai daripada sakit, kita tahu apa rasanya. Di situ hanya ingat lawan Allah lah, hanya ingat lawan mati. Nah, sudahnya kita sehat, kebanyakan kita adalah lupa lawan Allah. Makinnya lawan mati, jauh benar bisa ingatlah. Nah, maka dari itu Allah memberikan wabah atau penyakit atau ujian itu sebagian mengandung hikmah.
Ya, jadi hikmahnya salah satunya kita ingat lawan Allah, ingat lawan mati. Punya mati ini jadi sekadar cukup lagi sanggup aja. Maka dari itu kalau sudah diberi sehat oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah sanggup bekal kita untuk kita kembali ke hadratnya Allah. Ya kita ini kan hanya selama-lamanya lah di dunia ini. Kan kembali yang asalnya kita dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, kenapa sekarang supaya kita mendapatkan radiyatan mardiyah, mendapat ridhonya Allah dan mendapat keridhoannya. Kayaknya semalam ujar di dalam Al-Quran yang kita berbaiat untuk mengamalkan dengan berjanji daripada tahu makna yang daripada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa, wahai ruh-ruh yang tenang. Jiwa siapa? Diri siapa yang tenang? Tuh hanya Nabi kita Muhammad. Nah, makanya apabila kita mengembalikan diri kita yang sebenarnya diri itu ialah yang disebut diri kita jasmani dan rohani. Nah, jadi jasmani dan rohani ini berasal daripada Nur Muhammad. Apabila kita mengembalikan jasmani dan rohani kepada Nur Muhammad, mutmainnah, akan tenang. Untuk keistimewaannya tenang. Ada mau lagi jadi berat tentang bahasa kita tuh. Nah, kalau hujan akan ada mau lagi tenang baik. Nah, saat kita mengembalikannya dan kepada hakikatnya tadi Nur Muhammad. Apabila sudah kita mau mengembalikan ke situ tuh, maka radiyatan mardiyah akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah mendapat ridhanya Allah, maka akan diakui oleh Allah sebagai hamba. Fadkhuli fi ibadi, maka ikat pujian Allah termasuk daripada hamba-Ku dan diakui oleh Allah. Jadi kadang-kadang kita nak mengaku lah belum tentu lagi Allah mengakui. Udah hamba Allah Ta'ala jadi jujur aja hamba. Kalau dalam bahasa tauhid itu arti hamba itu kan nangaran diciptakan atau dijadikan oleh Allah. Nah, kalau yang dimaksud dengan hamba Allah itu ialah orang yang diakui oleh Allah diri kita ini, yaitu jadi hamba. Nah, kenapa supaya kita diakui oleh Allah? Nah, kalau kita mengaku kan nyaman. Tapi jujurkah Allah itu mengakui? Nah, jadi pengakuan Allah inilah nah kita cari. Nah, supaya kita dapat pengakuan Allah Ta'ala dan sebagai hambanya, lalu kembalikan secara hakikat, bukan secara syariat. Kalau secara syariat kita asal tanah baru angin api itu apabila kembali kita ya mati dan dikubur itulah naga ke tanah. Nah, ini mengembalikan secara hakikat kepada Nur Muhammad. Nah, apabila sudah kita kembali kepada hakikat Nur Muhammad, mendapat ridha Allah, mendapat identitas kita sebagai hamba itu diakui oleh Allah. Nah, apabila sudah diakui oleh Allah, jawabannya apa? Artinya wadkhuli jannati, silahkan biar Allah Ta'ala hendak masuk surga itu surga yang mana? Asalkan kita satu tadi tahu dengan pengembalian diri kita. Nah, makanya orang-orang sufi itu berkata, ilahi anta maksudi wa ridhaqal matlubi. Belum diajak ke beribadah ini mencari ridhanya Allah. Bujur. Dalam kita beribadah itu
Kalau kita hanya ibadah dan syariat, di syariat adalah ibadah kita. Apabila kada sesuai dengan aturan sunnah Nabi, kada akan dapat ridhonya Allah. Misalnya kayak kita sembahyang. Nah, kayak apa Nabi sembahyang? Kita kan sembahyang kadang-kadang semau dan sesuka kita. Kadang mau kita belajar. Nah, ujar Nabi itu al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu syaratnya wajib dengan belajar. Nah, makanya kita wahini dan tanda salah satu daripada kiamat itu Allah cabut para ulamanya itu dengan dikembalikan oleh Allah. Artinya ilmu dibawa mereka. Dan disitulah kita pada saat ada mereka itu tidak mengambil daripada apa yang ada pada mereka. Karena para ulama itu adalah warisan daripada para nabi dan rasul. Nah, guru-guru kita, ulama-ulama kita diambil oleh Allah, tidak dikembalikan oleh Allah ke hadratnya Allah. Nah, kita banyak yang tinggal kada dapat dari mereka lah. Daripada saatnya alhamdulillah. Dan kita apabila kau mengembalikan secara hakikat, artinya kita akan mendapat ridhonya Allah dan diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya, dan kemudian dari kita akan Allah persilahkan masuk ke dalam surga. Ujar harapan Allah begitu lah. Nah, karena ujar artinya Habib Ali mengatakan dalam Maulid, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusalli wa yubarik alaihi. Adapun surga, fasilitas kenikmatan yang ada di dalam surga itu Allah sediakan khusus bagi orang yang bersalawat lawan Nabi Muhammad. Nah, jadi pembedanya sudah kita mengembalikan diri kepada hakikat Nur Muhammad. Nur itu dzikir, Muhammad itu salawat ya tadi. Fadkhuli wadkhuli jannati. Ayo ya. Dan ampun semua anak ada ini jadi mengurus kumpul Rasulullah. Makanya jangan sampai kita itu kada ingat lawan nang ampun nang ada nang semuaan ada nang ini kan. Memang nama ada aja Allah, hati-hati kita kata-katanya. Adanya sebab Rasulullah. Memang yang mengadakan Allah. Nah, maka dari itulah Allah itu mengatakan jaga kada ikam aku kada menjadikan. Nah, jadi sebabnya itu Rasulullah. Nah, jadi kita banyak sholawat itu secara syariat untuk mendapatkan dan supaya kita diakui oleh Allah dan diridai oleh Allah sebagai hamba-Nya. Tapi kalau secara hakikat tadi dia mengembalikan kepada Nur Muhammad. Nah, zaman kita memahaminya lah. Karena ada lain lagi daripada nang ini nih. Karena ada lagi perjalanan yang selain daripada nang kita nang apabila duduk secara hakikat di jalan Nur Muhammad. Kenapa? Karena Sayyidi Qutbi Sayyid Muhammad bin Abdul Qarim As-Samad Al-Madani, itulah jalan yang mereka daripada artinya jalan yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah datunya yang memberikan tahu itu jalan tentang hakikat Nur Muhammad. Nah, murid sidin khalifah yaitu Muhammad Arsyad bin Abdullah dari keturunan Muhammad Arsyad yang mereka ini dari gurunya Syekh Samad Al-Madani yang tersambung kepada datunya Rasulullah SAW, di mana mereka semua duduk di situ. Lihat kemasyhurannya, lihat kemuliaannya, lihat jaga bahasa kehebatannya adalah engkau melawan dada. Ya kan? Apalagi yang membuat kita ragu. Ya mohon maaf, datang menyampaikannya, dia memandang kepada ulul. Makanya kita itu jangan dipandang dalam bahasa itu unzur ma qala wala tanzur man qala. Jangan memandang kepada orang yang mengatakannya apa yang dikatakan dan dipandangkannya itulah, yang itu yang diambil. Yang itu yang diambil. Supaya apa? Supaya negara kita selamat dunia dan akhirat.
Nah, ada bakal kulitan lagi ulun lagi ulah. Artinya kadang-kadang kita ini lagi. Nah, kadang-kadang tuh masih dalam keraguan mendudukan diri secara hakikat. Kalau dalam syariatnya kita kadang ragu lagi kan, sembahyang kita sudah melaksanakan, kewajiban kita pakai bahasanya menuntut ilmu sudah kita laksanakan. Namun hakikatnya ini namanya hakikatnya ini. Dan menjadikan kita itu adalah masalah daripada keyakinan kita. Nah, jadi ada Nabi kita Muhammad SAW, perbanyaklah kita salawat. Nah, lalu apabila kita mengembalikan kepada Nur Muhammad, nah itu bikin lawan salawatnya sudah. Kita repot. Apa kita repot? Lihat dalam Asmaul Husna, Allah itu artinya bernama Ya Nur. Wahai yang memberikan cahaya, wahai yang memberikan hatinya penerangan. Nah, jadi ketika kita menyebut nama Muhammad, itu adalah nama Nabi. Bukan dalam kitab Dalailul Khairat karangan Syekh Sulaiman Al-Jazuli tentang masalah kelebihan fadilah salawat, Rasulullah ada juga bernama Ya Nur. Tidak ada Rasulullah bernama Nur. Dan maka itulah apabila terhubung diri dengan Rasulullah, terhubung diri dengan Allah Ta'ala, itulah yang disebut dengan sebutan yang tersambung diri kita. Artinya tersambung diri kita, baik secara artinya zahir kepada Rasulullah, kemudian secara batin lewat Rasulullah. Apabila tersambung dengan Rasulullah, Rasulullah kemana? Allah Ta'ala sudah habis. Nah, disitulah perjalanan. Nah, apabila kita ingin menyampaikan dan kembalinya kita tadilah kepada yang sebenarnya. Dan lalu meneruskan ibadah pembacaan kitab-kitab. Tinggal kitab simpanan berharga lah. Nah, di mana semalam halamannya banyak kada salah. Ini sampai di halaman ke-109 artinya hikmah dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Artinya hikmahnya itu kan tiap-tiap yang kita gawe itu pasti ada. Nah, cuma hikmahnya ini kebanyakan orang kita lah hendak mencari itu model yang kayak memakan lombok. Nah, limbah dimakan langsung hendak merasakan padasnya. Beda kita dengan artinya dengan iman nelah apabila dalam kita melaksanakan artinya perintah Allah. Makanya dalam artinya surah artinya dan artinya Al-Mulk kan Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, jadi kita itu diuji oleh Allah dengan bermacam-macam supaya nak pujar Allah nak bujur-bujur dalam beramal beribadah kan. Apabila dia bujur-bujur, maka ahsana ia akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Nah, kita ini kadang di bab amaliyah, kemudian kayak makan sambal atau makan lombok tadi, tidak tahu padasnya ada apa. Diuji, kadang-kadang kan kita, maka sudah dua aja sebanyak 5 waktu adalah pengajian kayak ulang dua turun. Kenapa aja bila uyuh mencari? Nah, ya kayak itu kebanyakan kita adalah tinggi. Lalu kena artinya menjadi sebab artinya dengan artinya melaksanakan sembahyang, dengan melaksanakan perintah menuntut ilmu dianggap itu penghalang daripada artinya kita mendapatkan rezeki. Semalamnya ketika sembahyang, ketika pengajian nyaman pada mencari karena ya berarti kada lolos ujian ketika menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jangan kita ada kayak itu diuji oleh Allah. Bujur lah ada. Sama dengan kita bahari ketika menyatakan cinta kepada bini kita pun
diuji bini dulu kada pada ada sudah berisi negara jotol lebih baik nah aku bujur-bujur cinta pakai begitu bibirnya dia melihat bujur sendiri cinta dia belum terima aja mau kerja aja woi karena melihat cinta piano udah sempur luar biasa aja dia belum terima nah sudah terima pun siapa pun seorang itu juga kita bedanya kita Allah perintahkan tuh kita jalani lalu diuji oleh Allah kita pencarian kita usaha kita nah karena kayak kita katakan sabar kita lah sabar jangan yang pertama orang yang selalu zikrullah itu bersih hatinya bersih hatilah jadi hati kita bersih artinya keredak lain yang kaibat bahasanya dalam hidup ini tuh kan nak jaga ibarat ibarat bahasa dari karena nak dalam melaksanakan sembahyang dalam melaksanakan kewajiban ilmu lalu rezeki kita dengan artinya usaha kita dengan kita beruyo lalu kita ibarat bahasa itu kan keredak menganggap itu daripada alasan artinya dan kita mencari uyuh tuh kada nah apabila orang nanti Allah tuh kada ini sudah artinya perjalanan yang Allah berikan aku jadi hatinya tuh kada ada galau lagi nah, hatinya lalu timbul kita menjadi ikhlas menerima lah dan dalam hatinya tasfiyatul qalbi amma siwa Allah bersih hatinya hanya Allah yang ada dalam hatinya nah, jadi dibiasakan dalam hati kalau negara kita nak menzikirkan nama Allah atau nak dikirakan nama ya Nur dalam hati ya Nur itu nama Allah Ta'ala juga dalam asma'ul husna itu kan untuk bersihkan hati itu yang kedua tenang batin lapang dada dan jauh dari kedukaan dan kesedihan nah jadi orang selalu ingat Allah Ta'ala itu hatinya apa yang ada pada inya itu dia menerima kemudian kada mau sedih ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ala kemudian Allah tahukah kalian inna awliya Allah sesungguhnya para waliku para kekasihku itu Allah mengatakan artinya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun mereka itu dalam hidupnya kada pernah takut artinya kada ada takutan masalah akibat hidupnya kada takutan wala hum yahzanun apalagi sampai sedih dan kita kada tahu lagi tahu kalau orang walinya Allah Ta'ala itu apa yang takutan di hidup miskin mati ya kalau iki sugih mati iki bekek mati iki tak ada bekek mati gimana apa pikir kan apabila sudah mati itu apa yang dibawa ada apa kita bahasa sedih ini melihat kawan-kawan yang nyaman sedih hati apa kalau kau yo kada adil wa ta'ala nah ya apalah iki apabila melihat kawan itu sugih berarti Allah menampakkan bahwasanya Allah bersifat daripada artinya sugih tadi melalui kawan. Di sini sifatnya Allah dan ia bersifat ghani. Adapun melihat kawan fakir sedih. Nah di sini Allah Ta'ala menampakkan dua dengan Allah Ta'ala itu bersifat sugih tadi ada sugih ada sifatnya juga dan ibarat bahasanya fakir itu artinya orang yang bahasanya kalau Allah memberikan kepadanya nah kalau orang yang fakir ini diganti ada orang yang adalah yang ikhlas dan kayak kita nih apabila kita adalah kawan yang mengatakan diri kita ini pada hakikatnya semuaan kepakir miskin ya. Nah ketika waktu kita lahir kan bertelanjang lah nah apabila waktu lahir bertelanjang nah pada lahir itu pulang tangan bagaimana menangis kenapa? Karena aku di dunia aja dunia ini hendak memiliki semua. Nah sudah kita mati, kita artinya asalnya artinya nak kada membawa apa-apa teman, bulik sampah. Kain kapan itu kan untuk menutupi aurat kita, karena sudah wajib kita bertutup.
artinya aurat itu. Nah pada ketika mati itu adalah kita mendapati pernah orang yang memegang tangannya kadang semua melepaskan bahwasanya kadang. Nah artinya selama dunia itu yang kita anggap adalah dunia hidup tujuan kita tinggal semua. Nah maka dari itulah yang bisa-bisa kita hidup di dunia inilah menggunakan dan rezeki yang Allah dari artinya Allah kepada kita digunakan supaya semua menjadi ibadah bagi kita. Nah itu kita minta kepada Allah. Mudah Allah amin. Kemudian dia tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sempurna dan terlapis. Artinya dari kesyirikan. Jadi bila orang rajin berzikir itu hatinya kada mau syirik, kada mau menduakan Allah. Nah, kayak kita contohnya dulu semalam apabila kita ada berobat dalam keadaan sakit, di mana aja berobat kebentri itulah dan membaikkan aku lalu syirik. Dan ada kerasaan bahkan secara artinya lisan kita mengatakan supaya kalian syirik ya Pak, alhamdulillah dengan perantaraan dengan aku berobat di situ, situlah Allah berikan dan pujian Allah tiap-tiap penyakit itu ada obatnya, jadi di situ Allah berikan jalannya. Kayak kita. Nah karena manusia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi rezekinya kalau Allah jamin itu jangan kita berdiam karena maunya. Dan susu, kopi ya dari hadapan kita. Pada kita melalui syariat, mengangkatnya, mengambilnya, menutupnya. Ada kawan jadi rezeki kita. Menjadi di situ, nah lihat di saya semalam gigi. Dan biar ada samputnya rezeki aku udah habis kita. Nah jadi kita di dalam hatinya nang rezeki jangan mengatakan dan dijamin oleh Allah Ta'ala langsung kita kada ada usaha, kada begawi lagi, janganlah. Allah Ta'ala mengatakan fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Apabila orang ikan sudah melaksanakan kewajiban sembahyang, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari takaran kewajiban kita di dalam berusaha. Nah di situ nanti ditekan supaya kita apabila sudah berusaha jangan memandahkan, jangan kata usaha ini aku pada kawah hidup. Nah itu karena bisa menjadikan syirik, padahal tadi usaha itu bukan menjadikan kita sugi, yang menjadikan kita sugi itu adalah Allah. Nah, kalau berkata dengan berkah berusaha, alhamdulillah di sini rupanya Allah memberikan bagian aku, bagian kita itu. Nah, supaya kada masuk dalam kategori syirik. Kemudian apa yang keempat, orang yang selalu berzikir kepada Allah itu adalah bercahaya hatinya dengan nur Allah. Nah, jadi nur itu kan artinya cahaya. Jadi Allah nampakkan dan Allah bernama nur tadi di dalam hati kita. Jadi kadanya tajalli. تجلي الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القديم والساسع. Nah, nampak sudahlah. Artinya Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini kan menampakkan, menjadikan siapa yang Allah nampakkan menjadikan adalah daripada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah melalui Nabi Muhammad itulah Allah menampakkan bahwasanya dirinya juga. Berarti Allah Taala Muhammad dah namanya itu. Nah menjadikan Allah Ta'ala itu artinya menjadikan Nabi Muhammad itu Allah. Jadi dengan Nabi Muhammad kita mengingat, berarti apabila mengingat Nabi Muhammad itu anda hakikatnya mengingat Allah. Karena Muhammad itu membawa kita kepada Allah. Yang kelima, terbuka dinding antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi nak membuka nang supaya kita nang tahijab itulah nang hati kita tuh nang kita kada tapi ingat Allah itu nang membuat kita tuh nang hatinya hati itu kada ingat Allah Ta'ala. Nah kita ingatkan gawian kita, usaha kita, nah itu nang mau hijab kita lawan Allah Ta'ala. Hilangkan daripada nang hijab kita lawan Allah dan Rasulullah. Nah kaya supaya kita dapat menghilangkan itu, biasakan zikir. Biasakan sholawat. Nah lalu kita amalia yang di dalam apabila nak ujalan maghrus kumpul karena nang ibadah bahasa tempat mencari nang menjadikan diri istighfar kepada Nabi Muhammad.
Istighraq itu biar mengaramakan bahasanya atau kita menghilangkan. Oh, menghilangkan caranya kita kayak apa? Memejamkan mata, hati mata itu apabila memejamkan karena melihat ini tidak dilihat lagi. Menahan nafas itu artinya apa? Mengingatkan kepada kita mati. Nah, jadi tahan nafas, pejamkan mata, dikatakan secara batin dari ujung rambut sampai ujung batis. Dan ada yang ini berasal daripada Nur Muhammad. Berapa kau menahan nafas? Tulisannya istighraq dalam Nur Muhammad. Artinya menyatuakan adalah istighraq. Dilatih diri kita istighraq dengan Nur Muhammad. Terus satu-satu. Sehari itu ada berapa? Bahasa bayang sebenarnya. Paling nyaman dulu tuh kan dihafal selama dia ada Sayyidina Ahmad Tudawi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nuril Allah. Allahumma syajarati asli nuraniyah. Syajarati, syajar itu pohonnya. Asli yang sebenarnya itu apa? Nuraniyah ya Muhammad itu. Yang sebenarnya. Nah, jadi supaya hatinya terbuka dinding kita. Yang keenam, meringankan beban terhadap huru hara di hari kiamat. Jadi hari kiamat kira orang bingung, seorang tenang aja. Kenapa? Karena negara kita umat Nabi Muhammad, biar Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu, ketahuilah anna sesungguhnya bikum pada diri kamu kalian itu Rasulullah, ada kekasih Allah Ta'ala. Nah, mana kekasih Allah Ta'ala? Ya, nah kita kembalikan jasmani dan rohani secara hakikat, yaitu kalau kayak Habib ini, orang sudah nyata dan jelas. Zat batang tubuh mereka itu mulia, kan Pak? Karena ada Rasulullah. Makanya kita mendang Habib ini dan bahasanya secara zahirnya kayak itu. Tapi ketika kita mencium itu hakikatnya main akan hilangkan Habibnya Rasulullah di situ selesai. Maka akan mulia kita. Kenapa? Karena pandangan kita secara dan artinya hakikat inilah dan menyampaikan kepada Rasulullah. Nah, makanya sawat itu ujar sawat aku nih bahasa kitanya hilang. Ba'amal beribadah pengoler. Nah, mudah-mudahan dengan aku memanggot, mencium daripada wajah atau batang tubuhnya yang mulia dari Muhammad, aku empat mulia barang aja di dunia ini barang aja. Tapi apa Nabi mengatakan inilah contoh orang-orang penghuni surga dari Rasulullah. Kerja bangun sekumpul itu beliau itu tak melibat di ahlul bait. Dia memuliakan bagi durian-durian keturunannya Rasulullah SAW. Nah, jadi itu sebablah artinya kita supaya selamat di hari kiamat daripada huru haranya kiamat. Kemudian ketujuh, terganti dosa dengan pahala. Nah, jadi kita dan dengan kita mengingat itulah artinya dosa kita diampuni oleh Allah lalu menjadi pahala. Nah, jadi sebenarnya kita itu nyaman aja lah dan kehebat anak mau untuk mendapatkan pahala atau tinggal kita aja. Kibat orang tulah anak mau usaha kita adalah artinya jangan berpilih asal artinya halal aja tuh, intinya asal halal aja tuh karena jangan sumpah. Ya halal. Rasulullah aja biar dan sedikit umur 6 tahun dia mengembala kambing. Ya kalau berusaha sedikit umur 25 tahun berusaha berdagang sedikit dikadang ada pengetahuan sedikit tuh ada mau kawin lagi aku tuan guru yang gengsi sumpahnya. Nah ya sudah lepas lawan Rasulullah jangan sumpah kita kewajiban talabul halal punya Nabi faridatun mencari rezeki berusaha dan halal hukumnya wajib. Wah ya tuh hujan dan berusaha dan halal mencari itu pahala tiap langkah kita menjalani tujuan kita dan mencari kadang-kadang saat jangan hebat aku supaya sugih ya
Berbeda musugih dengan supaya orang tahu lo nak menghina aku. Nah, itu kan dapat pahala. Iya, dapat pahala. Artinya niatkan jasa ibadah. Kedelapan, turun ketentraman dan keberkahan serta selalu dalam rahmat-Nya Allah. Jadi apabila kita rajin zikrullah itu tenteram hati kita. Dan kedua, barakah. Arti barakah itu apa? Selalu kawa menggawe yang baik-baik. Urang sugih itu jangan kita kira urang yang tinggi pangkatnya itu barakah, kita kira barokah baru tentu. Lihat adalah dalam majlis itu hubungan pejabat adalah dua adalah sugih-sugih mau hadir ini karena mau yo kantong mantap apa dapatnya bengkos gawian. Artinya waktu kita adalah duit. Nah itulah al-waktu kadhabi dalam bahasa Tuhan. Waktu itu adalah seperti emas. Ada kita ini apa? Waktu menjadikan ibadah. Nah itu aja kita susah. Jangan kalah juga. Kamu sugih di dunia, insya Allah kita pasti sugih di akhirat. Nah kayak itu. Lihat. Kecuali acara-acara yang besar-besar, langsung kita jangan turunan pejabat-pejabat itu punya pengajian ini karena main gengsi dikit. Jadi itu tegas senjata lah. Nah, apalagi jakebat bahasanya jurang tadi kan yang dibantu senang kami dalam bahasa Indonesia dan sudah kami menduitinya aja orang kayak apa sih itu wah nyaman kan itulah. Jakebat kayak sahabatnya artinya Rasulullah Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Dan kemudian apalagi mukanya nanti bercahaya lebih terang daripada bulan purnama. Allah Akbar. Bulan itu artinya teranglah di malam bulan purnama. Sama kayak matahari kan terang di siang hari itu ada lebih terang lagi cahaya orang-orang yang zikrullah itu. Itu di hari kiamat. Lagi kayak gini bahasanya tentang main lagi cuma lain ya pak ya orang nanti keluar tuh Allah Tuhan kayak ulang lagi awak kayak bahasanya tuh kan dan hilang izin ada jatuh timbul ada jatuh timbul di pagi. Nah ini berkah daripada kita dikeluar dari lain lagi. Nah ada juga orang dikibat bahasanya tentang bersih bening dengan coba kan ada cahaya nurnya ada. Nah jadi jangan kita melihat terlibat bahasanya tenang dan jika ibadah kan yang bersih itu menunjukkan itu bagus. Nah, belum tentu lah. Nah selalu dalam artinya bercahaya. 10 bagi orang yang berzikir di hati berzikir sir. Nah kalau di hati itu kan arti sir itu bahasa kita kan ada bunyi. Nah ada bersuara Allah menyampaikan pahalanya untuk perbendaharaannya pada hari kiamat dan tidak ada yang dapat melihat pahala zikir hati hanya Allah saja. Nah jadi kalau orang yang zikir sir, zikirnya tuh kadang lagi tak memakai nama Allah cuma yang dalam pengingatannya itu kadang kawak orang mencatatnya malaikat kena kawak. Kenapa aja? Maka malaikat itu spesial mencatat. Allah mengatakan mayalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tiap-tiap yang diucapkan lawan yang digawi oleh kita itulah yang malaikat kau mencatatnya. Kalau seumpamanya kayak kita udah merokok, nah sambil kita menyegil Allah kan orang melihat isapannya kan coba orang karena isap tadi merasa nikmat ingat lawan nikmat Allah. Wah pengarahnya biar dikir sir kan ada atau ingat dengan Nur Muhammad. Nah dikir hakikatnya ada selawat hakikat pengarahnya memainkan Tuhan. Tinggal kita aja lagi memainkan itu kan buat gayanya tuh kayak apa tuh batu laki bini itu ya mau bakrikan ini ada ilmu di sini. Nah kita ini semua alim bidang apa bidang laki bini di sini ada belajar kamu semua alim di sini segitu karena belajar ada arti alim itu tahu ilmu kan ada belajar ya ilmu itu. Nah jadi
nah artinya punya kawa kita atau ada kayak tujuan. Nah jadi saat dimana aja kita berada, semua itu jadi ibadah bagi kita. Nah merokok tadi Al-Quran menahkan Innal hasanata yudhibas sayyiati. Merokok itu macam-macam hukumnya, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, jadi ujar Al-Quran, bila ikam melakukan nakada bagus, iringilah lawan bagus. Nah, kenapa? Karena kebaikan itu akan menutupi kejahatan tadi. Nah, jadi kejelekan itu, ada di situ. Jadi kita isi dengan zikrullah, mengingat Allah Taala. Insya Allah itu jalan Taala urusan aku. Makanya tadi kadang-kadang tadi pahalanya berapa? Apabila kita mengucap Allah 10 pahala, 10 dosa. 10 pangkat dinaikkan Allah Taala. Tapi pemberinya syirik, kada membunyi, kada menghuruf, hanya diingatan aja, malaikat angkat tangan. Kada kawan malaikat mencatat. Itu sudah ujar Allah Ta'ala, urusan aku dengan hamba-ku. Kemudian apa? Hikayat dari Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahumullah. Berkata Syekh bukan Syekh Abdul Qadir lah. Hikayat dari Syekh Abdul Bari rahimahullah. Berkata Syekh Abdul Bari rahimahullah, aku berjalan pada suatu hari dengan saudaraku. Tiba-tiba aku lihat beberapa orang melemparkan batu kepada seseorang. Aku bertanya kepada mereka, mengapa kamu lakukan itu? Kemudian aku larang mereka menontarinya. Kemudian aku dekati orang itu. Ternyata dari dalam dirinya memancar nur zikrullah. Nah, artinya Abdul Bari ini berjalan. Dia tuang dia Medina di tahun berapa tuh kan? Kita kata sini, datang di sini. Nah, ternyata orang-orang ini kerja kita lain bahasa banyak. Nang wali-walinya Allah, nang wali-wali mastur tuh nang bapotongan nang kayak orang gila. Pada sudah akhirnya temannya menutupi dirinya. Kalau wali yang masyhur itu, jika ada nang masyhur itu kadang-kadang ada nang masyhurnya. Kenapa? Karena yang menyandang daripada bala itu nang masyhur ini, nang mengangkat martabat nang masyhur itu ialah orang nang masyhur itu orang-orang yang masyhur. Ya, tiap-tiap kampung itu ada. Jadi kata wali itu ada, nantinya itu wali, tapi nya ada tahu dirinya itu wali. Nah, di pihak wali maju dengan alih. Jadi jangan tahu kalau dirinya wali. Tapi yang masuk dalam kategori wali artinya kekasihnya Allah. Nah, orangnya yang berzikir, maka aku beri salam dan dia menjawab salamku. Aku berkata kepadanya, mengapa engkau dikatakan orang gila? Nah, ia menjawab, amma idda ahlil ardi fana'am wa amma idda ahlis sama fala. Ujar Sidin menjawab, artinya adapun pandangan penghuni bumi ia di sisi penghuni langit tidak demikian. Artinya dipandang orang di dunia ini aku ini gila. Tapi kalau di pandangan orang yang ada di langit aku kada. Makanya ujian Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah hatta yaqula bi majnun. Perbanyakilah mengingat Allah. Daripada banyaknya mengingat Allah itu perintah Nabi, artinya Allah menyuruh, sehingga ikan itu dipadahkan orang saking banyaknya mengingat Allah tuh orang gila. Baru tujuan Nabi itu. Hanya kita melihat orang-orang kita jaga ibarat kita lihat gila potongan itu dipandiri banyak, artinya mengingatkan kita kepada Allah. Harayat tampilnya bagus penampilannya lah, itu melupakan kita lawan Allah. Nah, banyak itu kadang-kadang bisa mendapatkan kita. Kisahi dikisahi nyambung kisah. Nah, berarti kita bahasa itu kan lagi ya terdapat ujar saya tadi kan, nah walaupun di penghuni bumi tadi ya aku tadi kan padahal orang gila, tapi di penghuni langit aku kada.
Akhirnya Syekh Abdul Bari rahimahullah bertanya pula, kaifa haluka ma'al maula? Artinya, bagaimana keadaan engkau bersama dengan Tuhan engkau? Oh, takut. Kalau gitu kita bila dapat orang begitu lah. Takut supaya jangan artinya dengan Allah Ta'ala toh kayak punya awak kita kawan begitu. Ia menjawab, mundu arabtuhu ma jabautuhu. Artinya sejak mulai aku mengenal Allah, tidak pernah aku melupakannya, sehingga Allah selalu besertaku. Nah ya, semenjak kita mengenal hakikat diri kita Tuhan Muhammad, punya kawan jangan lupa lagi. Nah, semenjak aku mengenal Allah, semenjak itu pada melupakan Allah. Nah makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, diri kita ini berasal daripada Tuhan Muhammad, faqad arafa rabbahu, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Tuhannya secara hakikat namanya adalah Nur, secara syariat Allah sempurna sudah. Kita bingung-bingung, kita bingung-bingung. Tinggal kita aja lagi pakai kisahnya tadi. Artinya mengingatkan. Nah, ujar sini, semenjak aku mengenal Allah, itulah aku ingat selalu. Syekh Abdul Bari rahimahullah bertanya, mundu kam araftahu? Artinya, mulai kapan engkau mengenalnya Allah? Jawab, mundu ja'ala ismuhu fi majani. Sejak artinya mulai Allah menampakkan namanya di hatiku. Maksudnya sejak nampak dan nyata nama Allah di hatiku, saat itulah aku asyik dengannya Allah. Hebat tuh, mulai berapa tahun bahasa kita itu. Semenjak Allah menampakkan, atau Allah menampakkan dalam hati kita itu ya, kita Allah dinyatakan oleh Allah dalam bahasanya. Contoh, ketika sampai waktu Allahu Akbar, semuaan kita nih dalam keadaan begawi, dalam keadaan apa aja tuh ingat. Sampai waktu, dan di situ Allah menampakkan dirinya lewat kita. Tapi karena pengoler, karena kesibukan, karena kenyamanan, lalu karena ingat Allah Ta'ala. Nah, itu kita. Jadi kada, ibadah kada sembahyang, Allah Ta'ala. Iya. Ilmu sebuku, sasat ilmu itu ini jalan Allah Ta'ala. Belajar berguru ulang begitu, dibuang oleh gurunya. Hakot belajar kayak itu. Jangan. Kayaknya jangan artinya jangan guru tuh kan, dan cari gurunya yang sampai sangat itu dah, kada sampai. Ini gurunya pada jauh kita perhitungan. Dari mana kita perhitung? Tentang jawabannya kita tahu kita. Kita tahu. Nah, kayak kita nih, dari mana ngasih kau berada tuh? Nyata dan jelas gurunya sudah. Kau di mana jawab kan? Kayak kehidupan sini, kayak orangnya. Nah, kayak itu lah. Artinya kita tak tahu. Nah, jadi semenjak itulah yang ada di hati nampak saat itu aku asyik dengan Allah. Nah, makanya nang lagu itu kan ada kalau nang khobiri, nang tulisan asyik. Nah, kita asyik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, ana muqdisun liman ana sabidikri wa jalisun liman jalasani. Artinya kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jinak dengan orang yang menjinakkan akan aku. Nah, artinya aku jangan artinya jinak, bahasa kita jinak itu kan bahasa kita itu karena jadi bantah kayak model dan bahasanya kayak artinya kita anggap binatang lah. Nah, artinya binatang itu kan kalau jinak itu selalu dengan artinya kita tuh kadang-kadang ada takutan kita. Nah, maksudnya jinak sini, nah kita tuh lawan Allah selalu tuh. Nah, artinya itu hati kita. Yakni aku jinak dengan orang yang selalu mengingatku, dan aku semajlis dengan orang yang selalu ingat kepadaku dan selalu bersamanya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhikum tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Artinya ada beberapa orang laki-laki sebagai kekasih Allah tidak
menyibukkan dan tidak melupakan perdagangan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nang laki-laki siapa orangnya? Ya Rasulullah. Dan dalam berusaha, dalam berdagang, kadang menyibukkan gawiannya itu untuk mengingat Allah. Ada kita apabila sudah berusaha, disitulah kadang-kadang bisa sibuk berusaha karena ingat Allah. Mana siapa yang supaya dilatih. Ketika kita berusaha, kita kan melihat. Lalu dalam kita metode kita kalau bergerak, nah menggerakkan kita itu siapa? Hidayah dan wa taufiqat nur secara hakikat. Nur. Kan hati nur itu nang menurut saya apa hidayah dan wa taufiqat. Nah, kau bergerak melayani orang nih. Kau mau pandai melayani siapa? Nur di situ dah lagi negara. Jangan kena kita. Mainkan nur. Hidayah dan wa taufiqat arti syariatul nur itu artinya nang itu kita kau menggerakkan. Nah itu artinya nang melupakan dari mengingat Allah. Dan hadis qudsi disebutkan, inni khalaqtu qulubal mustaqina bin nuri wa na'tahu bi jalali. Artinya sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan hati mereka yang rindu kepadaku daripada nurku. Ya sudah. Daripada murni Allah, dan kelakuannya adalah dari kebesaranku. Jadi kelakuan kita itu Allah nampakkan daripada jangan besar tadi. Nah, jangan kita kelakuan kita macam-macam lah. Jangan dipandangkan itu kelakuan Allah Ta'ala. Artinya Allah menampakkan kebesaran negaranya bersifat sungguh tadi. Dan dia bersifat sungguh tadi, disitulah kita kau memandang oleh dia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Abu Sa'id rahimahullah, nah insyaallah artinya akan datang kita sambunglah. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita artinya sudah kita pelajari kawan bagagamatan kita artinya mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti jadululah dengan live kita. Oke. Di amaliyah mudah-mudahan dengan barakah amaliyah ini kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dari mana ini amaliyahnya? Ulun ini dapat dengan langsung ijazah dari Abah Guru Sekumpul. Hanya di ulun luka. Kenapa? Karena di sana kita Risman ini batakon. Ada guru aja. Ulun artinya nang ujar Abah Guru nak bermimpi mendapat Rasulullah tokat hendak kuring membaca salawat 15 kali. Insyaallah termimpi Rasulullah. Ini mendapat Rasulullah. Oke, apa aja salawatnya tokat ada guru di YouTube ya. Ujar Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad aturil azhar wa yaqutil ahmar nuril azhar wa sidrillahil akbar 15 kali. Ya saja. Cuma ujang ada pasangannya. Nah makanya ini dah. Biar. Itu lo tampaikan tadi hancur sudah bukunya halus lo waktu mengaji dahulu bila pengajian itu adalah jadi buku gana penting bila namanya penting tuh supaya masuk ke kantongnya nyaman. Nah jadi lo tulis di buku halus. Nah itu ada salah tahun 95 ya. Nah, berapa ini 2026 tahun. Ada ya. Di semua melihatnya tas-tas sana di bahada. Jadi jangan bangun sekumpul, ujian bangun sekumpul, aku ini diberi langsung Rasulullah amaliyahnya. Kalau dipandahkan, kira-kira kalau orang kita umum makan, kita banyak membahas apa aja ada sahih itu sanadnya siapa yang menyatakan hadisnya. Ia banyak membuat para wali ulama itulah nang kadada melalui hadis dari sahabat-sahabat mereka bertemu dengan Rasulullah lalu ujarnya mengucap ya Rasulullah supaya kawan coba dapat doa dia apa amaliyahnya jadi langsung dibaca Rasulullah.
Sama kayak Habib Saleh Tanggul. Selawat apa? Nah, ulun buka sedikit. Nah, selawat artinya Habib Saleh Tanggul Allah selawat mansub. Itu langsung dari Rasulullah. Karena sejarahnya malam Jumat, subuh Jumat, itu kan di masjid Habib Saleh Tanggul. Itu itu membaca surah Sajadah. Nah, pada saat itu malam Jumat itu Rasulullah datang. Habib Saleh Tanggul, nah, berjamaah subuh Jumat. Lalu ada tamu, nah jadi disuruh Habib Saleh Tanggul, karena tamunya Rasulullah, disuruh jadi imam. Nah, cuma Rasulullah paden, kayak bahasa kita di kadang-kadang tahunya umat turun aku nih, kadang-kadang kendalanya, jadi kiranya orang biasa aja. Nah, kayaknya kita kadang kita sedih, banyak makanya menyesal. Cuma jangan diolah kesedihan, makanya salat mansub itu dia dibaca 11 kali sehabis sembahyang. Kalau dapat ijazah dari anak Habib itu langsung Habib Saleh Tanggul itu salat mansub itu, dan dalam kesedihan keduka citaan itu bagus diamalkan. Nah, jadi pada saat itu lalu habis bersalaman, ada nama salaman biasa aja, ada nama cium, tapi orang Habib ini mencium ke Allah. Jadi Nabi mendiam, jangan diapa-apain, jangan diapa-apain. Itu Rasulullah sifatnya bijaksana. Habis setelah itu mulik Rasulullah, lalu bertakon, Bib, siapa Bib tamu kita tadi? Wah, ada kenal kau rekam jalan Habib. Ada Bib aja. Makanya lagi mereka sempat nama sembahyang Bib. Menangis. Rasulullah, nama imamnya kita Rasulullah. Menangis semua Habib. Kenapa? Karena ada yang biasanya. Nah, makanya biar diingat kita, apabila ada orang bilang itu yang aneh, yang kada biasa, di wadah tua guru para ulama, nah jangan kita lawan guru aja mencium-cium jahnya. Kenapa? Husnuzan. Jangan-jangan itu Rasulullah. Jangan-jangan itu dan kayak kisah artinya daripada artinya kayak Asy'ari itu adalah Nabi Khidir. Nah, menangis. Lalu artinya ujar Habib Soleh, ada usaha orang yang sedih ini supaya hilang kesedihan. Rasulullah menitipkan baca yang ini diperbanyak, ya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfirud dzunub wa tuslihal qulub tatalikul qusub wa tanawsul ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Dan itu langsung dari Rasulullah tanpa perantara. Itulah ilmu tentang kalpas sanad. Kalau hubungan ahli hadis itu cuma padahkan, makanya udah indah lihat langsung. Ini padahkan berapa? Nah, tamuran kita indah berpecah belah lah. Yang penting kita ini sahih kalau ulun menyampaikan ini bukan dari guru sekumpulan, masya Allah. Tapi kira lihatnya apa nak amalan-amalan hebat-hebat dari sekumpulan itu kan piru pegang-pegangnya bisa terdapat di YouTube tuh ada sesuatu yang terbuka. Nah, makanya bang guru sekumpulan itu guru sini Habib Saleh Tanggul. Sair yang dikarang oleh Habib Sair yang artinya yang dikarang oleh Habib Saleh Tanggul itu apa? Nang huan nun. Ya guru sekumpulan bacanya, masya Allah. Kenapa? Karena Habib Saleh Tanggul yang mengatakan itu sini dalam Rasulullah terus. Jadi wajar. Nah, makanya biar guru sekumpulan ini biasanya aku Rasulullah apa? Nah, biar baca faidatun li ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidatun bermula ini suatu faedah li ru'ya supaya melihat ru'ya itu bahasanya melihat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kena jual aja stokol adalah kambil tu atau ku terima bila ulun ijazahkan inilah dari itu katanya kita beri ijazah. Nah, ini ulun mendapat daripada abah kita guru sepupu. Artinya yang pertama apa? Awalan yang pertama yarka'u rak'ataini. Yarka'u itu sembahyanglah rak'ataini 2 rakaat. Yuqra'u bihima tayassara minal Qur'an. Maka ketika kita sembahyang sunat 2 rakaat itu nak apa niatnya? Usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, jadi itu niatnya sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Lalu apa? Yang pertama baca Fatihah. Kemudian surahnya apa? Tayassara minal Qur'an. Ujar Nabi, tayassara minal Qur'an. Ini Al-Qur'an bacalah ayatnya itu dan mudah dan nyaman ikam hafal aja. Qul huwallahu ahad ayatnya ada tentu mana? Asal ikam baca ayat
Quran. Rakaat yang pertama Fatihah, rakaat yang kedua Fatihah, sesudahnya itu membaca surah. Assalamualaikum, habis salam lah. Nah, dibacanya ya nuran nur, ya nuran nur, ya mudabbiral umur, balligh anni habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyyatan wassalaman. Nah, bacaan itu berapa? 22 kali. Ya Nur. Berarti kalau ya Nur itu nama Rasulullah, nama Allah Ta'ala. Jadi akan banyak pendapat di situ. Ya Nur, ya Mudabbiral Umur, Balligh anni Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salaman. Berapa? 22 kali habis sembahyang ini, teman. Assalamualaikum. Nah, kemudian lagi apa? Lalu dia ucapkan Allahumma Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribu minni 5 kali. Siapa yang mengamalkan Allahumma Allah lawan aku, Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah beserta aku, Allahu nadiri, Allah memandang aku, Allahu qaribu minni, Allah dekat lawan aku. Ini amaliyah kasyaf dari guru Suful. Udah ada guru meninggal, baru lagi sedang guru Ansari. Nah, itu sih, udah mata sudah. Nah, selesai. Dalam hati itu mempak sih. Gak apa-apa aja guru. Gak makam itu mau guru atau jadi itu pada datang, di sini. Mana dia datang di sini. Apa-apa aja. Dan di bariku itu dah ke sini. Ada kau sembahyang, gimana? Ada kau sembahyang, ada kau sembahyang. Ada kau sembahyang 2 rakaat dari kan awak kuyuh. Nah, cukup dihafal. Allahumma Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribu minni. Baca 5 kali insyaallah. Ya. Itu amaliyah kasyaf. Kasyaf diberikan Allah Ta'ala terbuka. Nah, orang kena melihat, orang kena tahu, kita kawan kena tahu. Itu amaliyah kasyaf. Baca itu seharusnya kita mengunduh. Mana kan? Kalau udah habis malam Jumat kan? Nah, begini. Ketika dibacanya aja, anak mandi dingin, kalau bodoh dulu, iya, bodoh dulu aja. Allahumma Allahu syahidi, Allahu hadiri, itu panjang lah. Ma'i syahidi, hadiri, nadiri, artinya beserta lawan kita. Kemudian Allahu qaribu minni, itu amaliyah kan. Ulun semenjak dapat ijazah dari itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan apabila kita baca zikir Allah zikir. Itu insyaallah berikan Allah Ta'ala kemuliaan. Nah, habis itu pasangannya lah. Apalagi jazallahu sayyidina Muhammadin anna khaira. Nah, itu satu lah dibaca. Kemudian lagi sambungan apa? Jazallahu sayyidina Muhammadin anna ma huwa ahluh. Apabila disambung ma huwa ahluhu. Nah, yang ketiga jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Naufal bin Jindan menerangkan, lu senyum aja bila mendengar amaliyah bangun serupa dan lain menyampaikan jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Malaikat itu fadilahnya ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Dia mengatakan apabila mengatakan itu sekali memerlukan 1000 tahun malaikat untuk mencatat pahalanya. Allahu Akbar. Ya. Dihafal belum? Habis sembahyang. Kalau udah sekumpul mengijazakan tambah lagi. Apabila habis sembahyang itu habis kita berdoa Tuhan baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Dan baru doa itu baca berapa 3 kali dulu. Biar kayaknya malaikat sibuk. Wah, catat itu santai ya. Rokok ya. Jadi buat amaliyah itu pepatahnya semua kita dapat sama ada kurang main ya.
Kalau orang main kan, apabila nak musuh gana, apabila nak halus musuh kan bahasanya kayak kesana kita kan kung sakit juga kan dia kurus-kurus tapi mati jalan itu orang-orang tahu mati nah itu kayak itulah. Nah itu udah kita baca lah. Nah itu pasangannya mulai sembahyang jadi sampai di situ. Nah lalu ini punya kita karena kau sembahyang sejak mulai sembahyang kita cuma hati hendak mana mendapat Rasulullah ya. Melalui mimpi barang kita. Insya Allah apabila mau bermimpi, Rasulnya masing-masing lah kena. Ya kan mau sekaligus mau melihat tangan, melihat sorban, melihat tempatnya kita orang awamnya ada kawan. Dan langsung beikung kecuali orang jika memang ahlul bait langsung beikung ada kita ini ada. Melihat tangan Rasulullah, bujurlah bujur. Kenapa? Karena iblis kena kau menyerupai melihat sorban Rasulullah. Ini sorban Rasulullah, ini misalnya tempat sembahyang Rasulullah, ini jaga bahasanya tadi kan, artinya bahasa kita tadi, artinya tangan Rasulullah. Itu wajib percaya kita. Kenapa? Karena iblis kena kau menyerupai itu bujur. Nah, nyatakan kita dapat benar dan siapa yang kita cintai disitulah kita yang berwujudnya daripada Rasulullah SAW. Dan coba ulun banyak berkisah lagi dengan para habaib guru-guru itu apabila mendapat Rasulullah itu jangan pian pandang bahwa sekumpul itu Masya Allah hidungnya Rasulullah huruf alif dan dagunya Rasulullah itu huruf mim bulat. Tingkit Rasulullah SAW itu mencop. Nah, gambarannya lah. Makanya dia guru sepupu itu apa? Suara Daud, muka Nabi Muhammad, lawan Nabi Yusuf digabung sini. Kemudian apalagi sugihnya Sulaiman, ada dan wali nang memegang sempurna nang ada pada semua para nabi dan rasulullah yang berusul kumpul. Bin Umar wali kutub sedikitlah, tapi suara sedikit. Nah bukan kita ibarat bahasanya yang membandingkan kan arti suara biasa aja. Kalau berusul kumpul ya sidba kisah ujar sidit kaset lagi dahulu tuh nanganya sidit itu kan sampai ke India sana tuh kan kita itu ngapain sama India lah ada keluarga sendiri membawa. Jadi dalam satu majelis itu jadi itu ada bahasa tadi kan diputarakan dulu nih maulid sebelum pengajian maulidnya nanti diputarakan kaset guru tuh jadi harganya zaman itu bila kasana pak kirim nang sugi itu barokarnya di sini wah itu mulai sih duit tuh ayo Dakaran ujar sidin datangkan guru sekumpul untuk kemari jika bahasa kita tuh bahasa India sih pakai satu kenapa aja nanti guru satu mendatangkan biar orang ulun berbinian dan ada itu dibini isi sekali barang satu mak minta keturunan dari sini tuh kan orang ulun aja oh ayo di sini daripada India di sana hendaknya membela aku aja sini coba pada di sini kita apa kesana di sini kita ayo sini pakai sah Mahalullah waktu hidupnya sini mengisahkan tempat guru sekumpul teman. Dan artinya orang melihat bahwa di sini apabila beginian guru sekumpul itu selesai kayak model Julaiha melihat Yusuf. Jadi gila ada usaha kayak guru sekumpul anak sini yang berdua atau jalan coba aja lihat apabila haulah tuh video lu tuh baru lihat 3 gambar sudah makan ingat lagi mana kini ingat itu juga anak sini dia adalah lagi apalagi ya, Insya Allah kalau guru berendah kisah itu, Insya Allah. Kayaknya biar guru tuh bila wadah kita bina galau-galau tuh pandang, dan kita kerihik sedikit, kita tawa sedikit kita. Nah itu. Nah baca apa anak murid bodoh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ad-duril azhar jadi itu barisan itu artinya ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar itu zai dengan zo itu beda azhar kalau zo itu dibentukkan dihulungkan azhar kemudian apa wasirrillahil akbar baca 15 kali tidak boleh bawa sallallahu alaihi wasallam baca 15 kali berikan kita insyaallah
akan bertemu dengan Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulun mengambil ijazah ini untuk bermimpi Rasulullah dari abah kita guru sekumpul dan ujar sidin langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajas tukum. Ulun terima. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah semua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al wa awzil wa yuballigh wa taqabbal thawaba wa qarrata wa fa'bil min adwa'il khairat bi fadlika ila ruhil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa sa'ilil anbiya'i wal mursalin thumma ila abwa'i arba'atin na'ibatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'in wal wasil wa salatil sufiyatil muhaqqimata bi bi'satil bidin wa thawaba mithla thawaba ma'a jadika bidika wa yasanika ila wa man kana tikratina huna bismihi wa tarawna dhalika bil ajlihi wa ila amwa'i walidina wa masyayikhina wal mu'allimina wa dawlukum bil 'alaina wa rijal muslimin wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات بالخصوص يوم الحاجة الصائم البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل